बीदर जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार 20 नवंबर को कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में त्रैमासिक केडीपी बैठक की गई। इस केडीपी बैठक में कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, युवा सेवा खेल विभाग के सचिव और बीदर जिले के प्रभारी सचिव रणदीप, राज्य गारंटी योजना कार्यान्वयन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसआर मरोज खान, जिला गारंटी समिति के अध्यक्ष अमृतराव जिमकोड़े, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, बसवा कल्याण के विधायक शेणु सलगार, हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल, विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बसवराज जामशेट्टी, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी, जिला उप वन संरक्षक वानती एमए, बीदर के सहायक आयुक्त बसवा कल्याण और अन्य जिला तालुका स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि चालू मानसून सीजन 2024-25 के लिए जिले में 17,460 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल की क्षति हुई है और सरकार ने 13.76 करोड़ रुपए में 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जारी किया गया मुआवजा डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। इस बार जिले में अच्छी बारिश हुई है और फसल को काफी नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर 3.76 करोड़ रुपए और जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के 15,000 किसानों को मानसून फसल का मुआवजा सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। बैठक में केडीपी ने कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल समेत विभिन्न विभागों के व्यापक कार्यक्रमों की समीक्षा की। मानसून फसल बीमा योजना के अंतर्गत 774 फसल कटाई प्रयोग किए गए हैं। पतझड़ के मौसम में चना, मक्का और कोसबी की 87% बुआई हो चुकी है और इस सप्ताह 100% बुआई होगी। अधिकारियों ने मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि जिले में खाद बीज की कोई समस्या नहीं है। मंत्री ने जेस्कॉम के कार्यपालक अभियंताओं को किसानों की सुविधा के लिए सुबह 7 घंटे बिजली आपूर्ति करने का निर्देश दिया। मंत्री ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि किसानों की आत्महत्या के मामलों को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है और किसानों की आत्महत्या के मामलों में चेक पहले ही वितरित कर दिया गया था और खाते में पैसा जमा नहीं किया गया था और राजस्व और कृषि अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। उसी तरह कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने कहा कि फैक्ट्री को पहले ही काफी आर्थिक नुकसान हो चुका है। बैंक अधिकारियों ने लोन देने में अवैधता की है, वह इसकी जांच चाहते हैं। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पृथ्वीराज का कवरेज। ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತವ್ರು ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದಂತ ಬೀಜಗಳೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3 ಸಲ 4 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ 1-2 ಕಂಪನಿಗಳಿಲ್ಲ, 17 ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಂಡನೂ ಹಾಕಿದೆ, ದಂಡನೂ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಆದೇಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗೇನಂದ್ರು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಜೆಡಿ. ಐ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಕೆಡಿಪಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉಲ್ಲೇಖ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆಗೂ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀತಿ ನೀರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೋಡೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ವರದಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದೆ ಈಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದೇನ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಇದು ಚೇರ್ಮನ್ ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಿನ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ CM ಅವರು PS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಆಗ ನಾನು ಎದುರೇ ಕುಂತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಸರ್. ನಾವೇನು ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಪಾದೇಶ ಗೌರವ ಇದೆ ಕೂಡಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ರದ್ದಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆನೂ ನಾವು ಬರೀ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಕಡೆ ಶಾಸಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ? ಕಲಿಕಾಸರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಅದರಲ್ಲೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಓದ್ತೀರಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ? ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್? 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ 25,400 ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನೇ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು C ಮತ್ತು C+ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಕಳೆದ ಕಿರಣ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೊಡ್ಸಿಲ್ ರೇನ್ ಶಾಸಕ ಕಡೆ ಹಳ್ಳು 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 ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿ, ಆ ಶಾಸಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸಿ. ಅವಸರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Okay, congratulations.